السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جس کی مدتوں سے ہمیں بے چینی سے انتظار تھا، آج اس شخصیت کو لے کے ہم آپ کے تمام کے سامنے حاضر ہیں۔ برداشت گروپ ایک وقت تھا، برداشت گروپ کا تقریباً 1-2 سال گزر چکے تھے۔ ہمارے گروپ کی ایک جوڑی بڑی مشہور جوڑی تھی۔ چلے وہ وجوہات کو بیان کیے بغیر میں آگے بڑھتا ہوں اور آپ کی ملاقات آج کراتا ہوں ایک ایسی شخصیت جس کو آپ تمام سننے کے منتظر ہوں گے۔ آج ہمارے ساتھ ہیں سلیمان ابو بکر زبیدی محبوب نگر سے، اور ان کو ہم تکلیف دیے ہیں وقتی کمی کے باعث کہ آج وہ برداشت گروپ اسٹیڈیو میں حاضر ہونے کے لیے۔ آپ کا استقبال ہے جناب برداشت گروپ میں، اہلاً و سہلاً۔ میری کیفیت تو یہ ہے کہ کہاں سے شروع کروں کہاں تمام۔ آپ کی شخصیت کچھ ایسی ہے کہ میں شروعات تو اکثر تمام کی اس کے اپنے بچپن کو لے کے، اس کے اپنی اسکول کو لے کے، اس کے اپنے تربیت کو لے کے شروع کرتا ہوں، تو وہی ایک سوال میں آپ سے کروں گا کہ آپ کا پیدائشی مقام اور آپ کی والدین کی تربیت اور وہ اسکول کا زمانہ کچھ سنائیں آپ اپنی بیتی۔ جی، سب سے پہلے تو برداشت گروپ کے ایڈمن کا میں بہت بہت شکر گزار ہوں، اہلاً و سہلاً، جو مجھے اس قابل سمجھے۔ جی، میرا بچپن جناب پیدائش میری محبوب نگر کی ہے، ماشاءاللہ، اور میری تعلیم 10th کلاس تک MBC ہائی اسکول میں ہوئی۔ اس کے بعد پھر جو ہے نا گریجویشن حیدرآباد سے ہوا۔ جی، 78 میں کمپلیٹ کرا گریجویشن۔ اس کے بعد جو ہے نا 4 سال تک میرے نانا شیخ محمود زبیدی جی، اور والد شیخ ابو بکر زبیدی کے ساتھ کانٹریکٹری میں جو ہے نا گزارا۔ 82 میں جو ہے نا سعودیہ کے لیے روانہ ہوا یہاں سے۔ ماشاءاللہ، سعودیہ میں آپ کی خدمات؟ سعودیہ میں 82 سے لے کر 96 تک کے جو ہے نا میں نیشنل کمرشل بینک میں فارن ڈپارٹمنٹ میں کام کیا ہوں۔ ایز اے ٹیلیکس آپریٹر، ٹائپسٹ، LC ڈپارٹمنٹ، یعنی ایک فارن ڈپارٹمنٹ کے جتنے کام تھے اس کام میں انجام دیا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ اس کے بعد میں 97 میں جو ہے نا سعودیہ سے امارات میں شفٹ ہوا۔ جی، کافی وقت ہمارے ساتھ کافی گزرا۔ وقت آپ لوگوں کے ساتھ گزرا سمجھیے۔ امارات میں آپ کی کیا مصروفیات رہی؟ مصروفیات وہاں پر ایک آٹو اسپیئر پارٹس السفیر نام سے جو ہے نا وہاں پر اسٹارٹ کیے۔ جی، تو وہاں پر 2014 تک کے میں رہا۔ ماشاءاللہ۔ سمجھا۔ اس کے بعد جو ہے نا پھر آپ اکیلے اس کو شروع کیے کہ آپ کا کوئی ساتھی تھا اس وقت آپ کے ساتھ؟ ساتھی تو تھا میرا سعودیہ سے ہی، ہاں، اللہ یرحمہ، اس کا نام سید اللہ بدر یغفر الدین لہ، تھا۔ اللہ یغفر لہ، بدر الدین، جی جو ہم تمام کے دلوں میں بسا ہوا ہے۔ جی جی بالکل۔ بہت ہی پیاری اور بہت ہی ہسمکھ شخصیت، اللہ اس کو اپنی رحمت میں لے لیا۔ جی، وہ آپ کا بہت بچپن کا ساتھی؟ جی ہاں، جی، سعودیہ میں بھی کافی عرصہ، میرے جانے کے تیسرے سال سے جو ہے نا وہ میرے ساتھ تھا۔ پھر ادھر سے امارات شفٹ ہوئے، امارات میں بھی میرے ساتھ گزارا کافی عرصہ۔ میں پھر شروع میں آ جاتا ہوں سلیمان ابو بکر زبیدی صاحب آپ سے۔ آپ کے دور میں اسکول کیسے تھے؟ آپ کا جانا آنا اسکول؟ اس دور کے اسکول میں کافی جو ہے نا یہ تھا سمجھیے، سب سے پہلے تو ہم لوگ ایک گروپ کی شکل میں، جس میں زیادہ تر جو ہے نا مسلمس بچے تھے اور کچھ کرسچنس تھے۔ ان کے وہ اسکول ہی تھا ایک کرسچنس کا، مینونائٹ برادر سینٹرل ہائی اسکول کر کے۔ تو میرے خیال سے آپ کی تعلیم اردو میڈیم یا انگلش میڈیم؟ انگلش میڈیم، انگلش میڈیم سے ہوئی، لیکن اردو سے تو وابستگی ہے؟ جی ہاں، بس اتنی نہیں ہے جتنا برداشت گروپ میں آنے کے بعد میری اردو میں جو ہے
पढ़ने लिखने की जी, जी, लिखने की तो उतनी सलाहियत नहीं हुई, मगर जितनी पढ़ने में मेरे को जो है ना जी ये हुआ है, उसके लिए जी। मैं ग्रुप का बहुत एहसानमंद हूँ समझिए। जज़ाकल्लाह। आपके वालिद के ताल्लुक़ से कुछ बताएं कि क्या बचपन में उनकी तरबियत रही? बस उनके तरबियत इंतकाल तो तक। कुछ ऐसी ये नहीं कि जो है ना जो आम तरबियत रहती थी। मैं ज़्यादातर जो है ना वालिद से ज़्यादा मैं मेरे नाना के साथ रहता था। माशाल्लाह, अल्लाह अल्लाह। हाँ, उनकी तरबियत रही उनकी आपके साथ काफ़ी, माशाल्लाह। चलिए फिर हम दोबारा आ जाते हैं अलैन की तरफ, जहाँ पर आपका ताल्लुक़ एक स्पेयर पार्ट्स सफ़ीर के नाम से जी। आपने खोला था। काफ़ी उसको अच्छी तरह हम भी जानते हैं, लेकिन उसका जो लोगो था, वो लोगो किसने बनाया था? वो लोगों ख़ास करके जो है ना काफ़ी मशक्क़त के बाद जैसा बोलते हैं जी। हमारे सदर साहब की जो है ना कोशिश थी कि जो है ना ये अल सफ़ीर का लोगो लगाएं करके, तो उसी लोगो को जो है ना लगाए थे हम अल सफ़ीर क्या बात है। नाम से जो है। कितने उस सफ़ीर नाम के लोगों को बनाने के लिए आपके भाइयों का भी काफ़ी उसमें हिस्सा रहा? काफ़ी पूरे घर और का पूरे घर का। फिर उसके बाद वोटिंग हुई उसकी, उसमें उसको पास किया गया। माशाल्लाह। कितने साल आप सफ़ीर ट्रेडिंग को लेकर चले? वहाँ पर मैं 17 साल था समझिए। माशाल्लाह, काफ़ी एक्सपीरियंस हुआ आपको स्पेयर पार्ट्स का। जी इंशाल्लाह। माशाल्लाह। परचेजिंग डिपार्टमेंट से, तमाम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से आपका जी ताल्लुक़ हाँ, था? ज़्यादातर जितने भी जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स थे इमारात में समझो, उन सब के लिए जो है ना जी काफ़ी मटीरियल्स स्पेयर पार्ट्स जो भी उनके रिक्वायरमेंट्स थे हम वो सप्लाई करते थे समझिए। जी जी जी। जब प्राइवेटाइजेशन आया अबू धाबी में, तो जब तक सफ़ीर ट्रेडिंग एक मशहूर और मारूफ कंपनी चलती थी, प्राइवेटाइजेशन के बाद, प्राइवेटाइजेशन जब आया उसके बाद के वाक़यात क्या हुए? क्यों आपको आपकी कंपनी को बंद करना पड़ा? कुछ थोड़ा सा सुनना चाहता हूँ मैं। उसके लिए ख़ास करके जितने भी जब से ये प्राइवेटाइजेशन हुआ, पर हो गया ये खसखसा जब से हुआ, तो वो लोग खुद जो है ना डिपार्टमेंट ख़त्म हो गया। जी बिल्कुल। जितने भी हम कोटेशंस के ज़रिए डिपार्टमेंट को जो सप्लाई करते थे जी, तो वो लोग क्या करते थे, पहले तो जो है ऑलरेडी जिस पार्ट को उनको चाहिए था उसको पहले रिपेयर करने की कोशिश कर रहे थे, जितने भी जो कंपनी कैप्चर करे हुए थे डिपार्टमेंट्स में। वैसे तो आप उमर सग्गाफ को जानते थे, लेकिन कब और किस वक्त उमर सग्गाफ की शख्सियत से सही तारुफ हुआ आपका? तारुफ तो खैर शुरू से ही था, मगर ज़्यादा मेल मिलाप जो है ना इमारत में जाने के बाद से जो है, जिस तारीख से हम इस इमारत में स्टार्ट हुए हैं उस तारीख से समझो आपका ताउन हमारे साथ काफ़ी रहा वहाँ पर। बारकल्लाह फीक, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अब हम आपको सऊदीया के ताल्लुक़ से, सऊदीया में जो आपने खिदमत बहुत अच्छी अंजाम दी, वहाँ पर बुरेदा में जी, जहाँ आपके साथी बदरुद्दीन थे, बदरुद्दीन की जब वो मसरूफियात क्या थी जब तक आप बुरेदा में थे? बदरुद्दीन साहब के लिए एक छोटी सी दुकान उनको लगा के दिए थे, परफ्यूम्स और कॉस्मेटिक्स की जो है ना। जिनका नाम आपके कौन साथी थे वो जो लगा के दिए थे? वो नहीं थे, वो क्या नाम जिनका मुझे याद नहीं आ रहा, उनके ख़ास दोस्त थे जो नहीं अमेरिका चले गए बाद में। नहीं, खैर उनका तो उसमें कुछ इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं था, मगर उससे पहले जो है बदरुद्दीन साहब मेरे साथी थे। अच्छा। उसके बाद में जो है ना वसीम खान करके मेरा क्लासमेट था। जी 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 जी, वसीम खान जी। उसकी आमद हुई और उसको भी मैं जो है ना मेरे साथी बैंक में जॉब दिलाया था समझिए। वहाँ सर्विस किस तरह इख्तिताम को पहुँची आपकी? क्या हुआ ऐसा, क्या आप रिज़ाइन किए? नहीं रिज़ाइन तो नहीं, वो साउदीशन का जो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ ऑलरेडी जो है ना हमको जितने भी जो स्टाफ फॉरेनर्स थे उन सबको जो है ना लेटर्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए 1 महीना पहले। यानी वो लोग जो है जब भी चाहे आपको जो है ना ये कर सकते करके बगैर किसी चीज़ के। अच्छा। तो वो लेटर्स रिसीव कर लिए। अब जिस तरीके से सऊदी लड़के
जिस पोस्ट पे जो है ना फॉरेनर्स थे, इम्प्रूवमेंट होते रहा उनका, अपना हाँ, ग्रोथ तो होते जैसा रहा, जैसा वो मिसाल के निकलते तौर रहे, पे आला जो है तालीम ना, हासिल करते रहे। हाँ अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जी। जितने भी जो इजिप्शियंस थे वो जॉब्स पे पहले वो लोग आ गए, जी उन लोगों को जो है ना फिर वो रिप्लेस कर दिए गए, फॉरेनर्स को निकाले, उनको अपॉइंट कर लिए। जी। सेकंड स्टेप जो है ना कैशियर्स का था। कैशियर्स 100% पूरे जो है ना यमन के थे उस वक्त, अच्छा। तो उन लोगों को रिप्लेस करके सऊदी लड़कों को ले लिए फिर उसमें। अब रहा एक डिपार्टमेंट फॉरेन डिपार्टमेंट था, तो उसमें सबसे पहले हमारा जो इंचार्ज था वो सूडानी था। अच्छा। फॉरेन डिपार्टमेंट का। एक इजिप्शियन था और एक मैं, हम लोग 3 आदमी थे वहाँ पर, एक इंडियन, एक इजिप्शियन, एक सूडानी। सूडानी हमारा जो है चीफ था, समझो, वो सिग्नेचर अथॉरिटी थी उसको सब थी। सब में पहले उसका नंबर आ गया बेचारे को जी। तो एक सऊदी हॉलैंड बैंक से शायद मेरा ख्याल है असिस्टेंट मैनेजर की रैंक पे था वो सऊदी, तो उसके रिप्लेसमेंट में जो है ना वो सूडानी को निकाल दिया समझिए। सुलेमान, जब से आप 2014 से वापस आए इमारात से, आजकल आपकी क्या मसरूफियत है? फिल वक्त आने के कुछ अरसे तक मैं जो है ना बेकार था। उसके बाद में जो है ना सबमर्सिबल पंप्स की जो है ना दुकान महबूब नगर में स्टार्ट किया हूँ। हाँ। उसी पे जो है ना अब तक चल रहा है समझिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए अब आ जाते हैं हम अपनी मतलब की तरफ। एक दौर था जब हमारे बर्दाश्त ग्रुप क़ायम किए, साल 1.5 साल गुजरा था, एक ऐसी जोड़ी थी जो बर्दाश्त ग्रुप में आते ही रौनक बढ़ जाती थी। एक तरफ से सुलेमान अबू बकर जुबैदी और दूसरी जानिब से नासर सालम बाबदर। मैं ये कहूँगा रंजिश ही सही, दिल दुखाने के लिए किस को बताएंगे जुदाई का सबब, किस होने के लिए। तो मैं ये कहूँगा कि वाक़यात ऐसे होते रहते हैं, लेकिन उसके बाद से हमारे सदर साहब वो रौनक पलट के नहीं आई। खैर असबाब जो भी हों वो सब हम जानते हैं, लेकिन ऐसे मौके पे तो बयान नहीं करना चाहिए। लेकिन हम आपसे गुजारिश करते हैं कि वो बहारों को वापस ले आइए आप। वो जो टक्कर थी दोनों के दरमियान, जो आज भी लोग याद करते हैं, सबब चाहे कुछ भी हो, शायद आपके दिल में वो बात उतर गई तो हम अपने दिल को पत्थर बना के चल रहे हैं, एक को बर्दाश्त कर रहे हैं कि आप इतनी सी मामूली सी बात पे हमारे ग्रुप की रौनक को लेके खाली सो रहे हैं 6-8 घंटे। आप बेकार हैं बिल्कुल इस ग्रुप को चलाने में, जिसमें सबसे ज़्यादा हाथ हमारे अपने आपके। एक बिखरे हुए फूल के पत्तियों को जो है ना हमारे सदर और ग्रुप के एंटी मेंबर्स जी फूल बनाने की कोशिश कर रहे हैं जी। इंशाअल्लाह तकमील तक तो पहुंच चुका है। आपकी वो कमी को कुछ दिन से हमारे ग्रुप के 1-2 मेंबर जो काफ़ी इम्प्रूवमेंट और काफ़ी एक्टिव हैं, उनको लेके तुम लोगों की याद आती मेरे को। एक जानिब से हमारे वकील साहब के साहिबजादे अहमद अबू बकर बिन अबूद बावज़ीर, जो हमारे सामने आज हमारी इस महफिल में मौजूद है, माशाअल्लाह, जिसको मैं कहूँ तो बड़ा ताजुब नहीं होगा, होना चाहिए, क्योंकि एक सुपर स्लो, जिसको हम कहते थे कि सुपर स्लो अगर शख्स दुनिया में कोई है, एक स्लो थे, एक सुपर स्लो और ये मीडियम बीच में थे इन्हों। लेकिन आज वो दोनों हमारे अबू बकर सुलेमान जुबैदी उर्फ सिद्दीक़, जिसको मैं अपने सफ़र में काफ़ी कुछ उनकी क्लास लिया, उनको समझाया, आज ग्रुप में ये दोनों हैं जो एक्टिव रखें। लेकिन वो मज़ा वापस नहीं आया आज तक। आज हमको बताइए, क्या इतनी बात वो दिल में उतर गई आपके कि आप बर्दाश्त ग्रुप को ही भूल गए? नहीं, बिल्कुल नहीं भूले और ना भूलेंगे भी कभी। हाँ, ये तो बज़ाहिर बातें हो रही लोगों के सामने, हम तो ये कहेंगे कि आप भूल गए हमारे ग्रुप को। बिल्कुल गलत बात है आपकी, भूलना जी ना। हाँ,
نہ کم سے کم وعدہ تو کرو ہمارے گروپ کے سامنے، بالکل، ہم دوبارہ آئیں گے برداشت گروپ کو وہی ماحول کو واپس لائیں گے انشاءاللہ ہاں دیکھیے جتنا جناب جلد ہو سکے جی سمجھے جی اسی ماحول کو میں واپس لانے کی کوشش آج کروں ایک گا۔ کلپ ہمارے گروپ میں آئی ہے جس میں یہ بیان کیا گیا ہے، کلپ کو گروپ میں پیش کرنے والے ہیں احمد محسن البار۔ جی اس کلپ میں ایک ماہر طب اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے جی جی کہ اپنی ایکٹیویٹیز سے سارے دن کی، چاہے وہ کسی بھی پیشے کا شخص ہو، بالکل اس صحیح، کو ایک الگ سوسائٹی میں اپنے آپ کو فریش کرنے کے لیے ڈیلی شامل کرنا چاہیے۔ بے شک بالکل میرے صحیح ساتھی ہے۔ جو میں سن بھی رہے ابھی ہیں، کلپ یہ دیکھا بہت ہوں، ہی ابھی تھوڑی پیاری دیر بات پہلے۔ ہے۔ انجینئر اپنی انجینئرنگ سے بیزار ہوتا ہے، ڈاکٹر اپنے پیشنٹ سے بیزار ہوتا ہے، اکاؤنٹنٹ اپنے آنے والے گاہکوں سے پریشان ہوتا ہے، ہر ایک آدمی اپنی مصروفیت کو لے کے صبح سے شام تک اسی کے دل میں وہی گزر رہتا ہے، لیکن اس کے بعد یہ ماہر طب کا کہنا ہے کہ کچھ ایسے دوستوں میں بیٹھنا چاہیے جس کا تعلق صرف عام باتوں سے ہو، عام انٹرٹینمنٹ سے ہو، اس سے آدمی اس کا جتنا برین ہے وہ پورا واش ہو جاتا۔ تو صاحب آپ خاموشی کب تک رہیں گے؟ بالکل ابھی میں اس کلپ کو جو ہے نا جی تو آپ کے البار صاحب کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں جی جو وہ اچھا ڈالے ہیں، وہ کلپ بہت اچھا پیغام انہوں نے دیا بلکہ ہے۔ برداشت گروپ کی بنیادی اصول یہی ہے، بنیادی مقصد صحیح یہی بات ہے۔ ان کی۔ جی تو انشاءاللہ ہاں بالکل وعدہ ہم کرتے جو ہے ہیں نا وعدہ کہ آپ کرتے ہیں ایکٹیو ہو کہ جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ بہت ضرورت ہے کیونکہ یہ گروپ مین جس کا تعلق ہے وہ ہے زبیدی خاندان۔ انشاءاللہ آپ زبیدی خاندان کی ایک بہترین شخصیت، تعلیمی اعتبار سے، سروس کے اعتبار سے، معلوم نہیں آپ ہم تو آپ کو چالو کر دیے تھے، سٹارٹ کر دیے تھے ہم تو، آپ کو معلوم نہیں پھر ریورس چلے گئی ہے۔ خیر آپ وعدہ کرتے ہیں بے تو شک، ضرور انشاءاللہ ضرور۔ ہمارے گروپ میں آپ آئیں گے۔ ہمارے گروپ کو تو آپ روز دیکھتے ہیں، کیا ہمارے بنائے ہوئے قانون سے کبھی آپ کو ناراضگی ہوتی ہے؟ نہیں شاید ہی کوئی ایسا گروپ ہوئیں گا جی سمجھے جو جی اتنے عرصے میں جو ہمیشہ چالو رہا ہے۔ کئی میرے خاص کر کے محبوب نگر کے بھی جو ہے نا کئی لوگ میرے کو گروپ میں شامل کیے ہیں، مگر آج تک میں ان کو نہ تو سلام کیا نہ تو دعا کیا، جی اور چند دن کے مہمان صرف جی سمجھے، وہ لوگ ہی چلے جاتا، وہ گروپ ہی آؤٹ ہو جاتا سمجھے۔ جی اس کا اگر ہاں جی، کسی بھی چیز جو کو چلانے قوانین میں گروپ کے صدر صاحب جو بنائے ہیں واقعی وہ ایک بالکل اہم ہے گروپ کو چلانے کے لیے، اور جس طریقے سے آج تک ہر کلپ پہ جیسا کہ آپ کی اور صدر صاحب کی جو نگاہ رہتی ہے، جس وقت بھی جو ہے نا کوئی چیز غلط آ رہی ہے، کوئی چیز گروپ کے قابل نہیں ہے، تو گروپ کے ہر ممبر کو جو ہے نا ایک امیڈیٹلی جو ہے نا اس کو ایک اشارہ مل جاتا ہے کہ بھئی یہ چیز اس گروپ میں ڈالنے کی قابل نہیں ہے۔ تو بعض گروپس کے حساب سے دیکھے تو جو چاہے جو مرضی میں آئے، سیاست ہو یا کوئی بھی ایسے چیزیں ہو، امیڈیٹلی جو ہے نا چلتے رہتے ہیں اس کے اندر سمجھے۔ جی سلیمان اس لیے اس گروپوں کو کنٹرول نہ کر سک رہے ہیں، نہ وہ کنٹرول ہو رہے ہیں ان سے۔ سلیمان زبیدی ایک بات ضرور کہوں گا میں، ہمارے تعلق سے تو یہ بات ہم صاف کر دیتے ہیں کہ ہم اپنی لائف کو وقف کر دیے ہیں برداشت کے لیے، اور ہماری خواہش یہ ہے کہ جیسا کہ آج ڈاکٹر نے بھی یہ بات کو پروف کر دیا ہے، سالو کر دیا ہے کہ گیدرنگ ہونا ضروری ہے، ایک رشتہ، ہم وہ رشتے کو قائم رکھنا ہے۔ ایوت اس کی تقویت کے لیے ہم کام کر رہے ہیں۔ تو ہر ممبر کو چاہیے آپ کے حوالے سے، آپ کے ذہنیت سے جو آپ ان کو پیغام دیں گے، وہ پیغام ہمارے لیے بڑے قابل تعریف ہوگا۔ بے شک، کیا کہیں گے آپ؟ جیسا کہ ابھی گروپ کی تو تعریف تو میں اس قابل نہیں ہوں کر سکوں، جی اس گروپ سے کئی ایسے شخصیتیں ہیں سمجھے، جن کو بولنا نہیں آتا تھا وہ لوگ بول رہے ہیں، کیا بات ہے، جن کو پڑھنا نہیں آتا تھا وہ پڑھ رہے ہیں، جی
किसी भी चीज़ की आपको ज़रूरत है, मिसाल के तौर पे तिब्बी, दीनी मालूमात, समझा, दुनियावी मालूमात, खाली दुनियावी मालूमात से तो हट के आपको हर जगह आपको जो है ना इस चीज़ के अंदर एक ऐसी एडमिन बनी भी है इस ग्रुप की, समझा, फौरी विद इन सेकेंड्स के अंदर आप देख लेंगे जो है ना उस चीज़ का जवाब आपको हासिल होता है। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। हम यही ख्वाहिश करते हैं कि हर मेंबर से कि जैसे वक्त हम आपके लिए दे रहे हैं वो भी कुछ वक्त हमारे ग्रुप के लिए दें, ये हमारी यही ख्वाहिश है। देखिए किसी भी मैनेजमेंट की कामयाबी उसका अपना इदारा, उसका अपना एडमिनिस्ट्रेशन है। और मोहम्मद अली ज़ुबैदी ख़ुद मैं, यानी हमको तो अल्लाह का करम है कि रब्बुल इज़्ज़त ने नेमत ऐसी दी है फैमिलियों की कि हमारे इसको वक्फ कर देने में उनका भी बहुत बड़ा ताउन है। हमारे बेशक बेशक बच्चों का ताउन है इसमें कि डिस्टर्ब ना करें बाबा को, उनकी अपनी ख्वाहिश के मुताबिक चलने दें। हमने जी जान से मेहनत कर रहे हैं इसके लिए। और हमारे साथ खुशी इस बात की है, हमारे जो रोज़मर्रा के उठने बैठने वाले साथी हैं उनकी बात करने का लहजा, ग्रुप में आने की उनकी सलाहियत इतनी चेंज हो गई है, वो बहुत बड़ी हमारे लिए नेमत है कि आज कुछ बोलने से घबराते थे, अल्हम्दुलिल्लाह आज वो मैक के सामने आने के काबिल हुए। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, आपने इतना वक्त दिया। सदर साहब, अगर आपके जहन में कोई सवाल है इस शख्सियत से पूछने का तो ब्रेक के बाद। जी, आपकी मुलाकात में एक इम्पॉर्टेंट सवाल आपसे, जी, क्या वाकई वो बात असर कर गई जो आप ग्रुप से खामोश हो गए? मेरा मतलब आप समझते होंगे, मैं वाज़ेह नहीं करना चाहता आज ग्रुप के सामने। एक वजूहात थी, एक डायलॉग था आप लोगों पर, आपके ऊपर और अबू माजिद के ऊपर। वहाँ से वो जोड़ी, वो मज़ा, वो लज्जतें, वो मेहदी हसन की बेहतरीन गज़लियात, ये सबसे बर्दाश्त ग्रुप पिछड़ गया। बताइए दिल में क्या बात है? वैसी तो कोई ऐसी बात नहीं है। क्या वो डायलॉग असर कर गया? बिल्कुल नहीं करा, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। याद है डायलॉग वो? बिल्कुल बेशक याद है वो? मेरे को याद है, मगर कोई ऐसी बात ही नहीं है जी जो आज तक बर्दाश्त ग्रुप में, चाहे किसी भी गलती भी हो, जी सदर साहब गलती की माफ़ी मांगो, उसी वक्त आपको माफ़ी मिल जाती है। क्या बात है जी। रहा दूसरा, मतलब रेगुलरली जो ग्रुप में हम उस वक्त जो अटेंड करते थे जी, एक तो थोड़े से मसरूफियात, हाँ, दूसरे थोड़े से कुछ कामों की वजह से हाँ, गैर हाजिर हो रहे थे हम। देखिए मैं इस इंटरव्यू के हवाले से ये कहूँगा, उस वक्त इतने मसरूफ़ थे आप एक कंपनी की स्टार्टिंग भी ली थी जी, और बहुत सारे मसरूफ़ थे रात दिन। उसके बाद ये प्रोग्राम पेश करते थे आप और आपके साथी। वो मसरूफियत में अब तो आप सारे दिन तकिए पे होते हैं। बिल्कुल, उस दौर स्टार्टिंग, इससे अच्छा मौका, इससे अच्छा स्टेज, इससे अच्छा बर्दाश्त ग्रुप और कहाँ मिलेगा? मैं कहाँ तक साबित करूं कि वफा है मुझ में? अब तो जान देने की बारी आ गई है। बेशक, बिल्कुल, इंशाअल्लाह। क्योंकि उस दौर में जब स्टार्टिंग थे, हाँ, बिल्कुल हम फ्रेश थे, हाँ, समझे, उसी को लेकर चल रहे थे। हाँ, हाँ, जिस वक्त दिन जैसे जैसे बढ़ते गए जी, उस कंपनी की तरफ से परेशानियां बढ़ती गईं जी, तो उस टेंशन में हम हर चीज़ से वाकिफ़ हैं। लेकिन एक रमज़ान तो क्या आया, खुशियाँ लेके आया, ईद दे के गया, उसके बाद से दो बिछड़ गए तो आज तक वापस नहीं आए। मैं वहीं पर आऊँगा एक वादे के साथ। नहीं, इंशाल्लाह ज़रूर वादा करते हैं आपसे कि कोई ऐसा ये नहीं है। बिल्कुल, आप ज़रूर हमारे साथ एंटरटेनमेंट में और अच्छे अच्छे मैसेजेस को लेकर दीनी दुनियावी प्रोग्राम, हमारे प्रोग्राम जो 3 ग्रुप्स में डिवाइड हैं, उस ताल्लुक़ से आप कुछ कहेंगे कि एक तो हमारा बर्दाश्त ग्रुप, बेशक मेन ग्रुप बर्दाश्त जो चलता है, उसके अलावा हमने एक अलग ग्रुप बनाया था कि हमारे ग्रुप में चलने वाली एक्टिविटीज़ को कोई उसके लिए रुकावट ना हो,
کوئی اس کے اندر ڈسٹربنس نہ ہو، جی۔ اس کے لیے ہم نے انا للہ و انا الیہ راجعون گروپ کھولا، جو ایک اپنے سوسائٹی سے تعلق جتنے بھی افراد جو اللہ رحمہ میں گزر جاتے ہیں تو ان کی تعزیت کے لیے ہم نے وہ گروپ بنایا۔ ایک اور گروپ ہمارے ساتھ ہے جو تفسیر القرآن اور پھر آج کل تو ریاض صالحین پہ ہمارے پروگرام پیش کر رہے ہیں، جناب سلیمان محمد زبیدی صاحب جدہ سے۔ ہمارے اس پروگرام کی ترتیب و پیشکش کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ تینوں پروگرام بھی سمجھے نا تعریف کے قابل۔ جی آپ کو پرسوں کا ایک واقعہ میں سنانا چاہتا ہوں، اہلاً وسہلاً۔ ان کا نام تو یاد نہیں ہے، ویسے کسی صاحب کا ایک جو ہے نا انتقال ہوا، جی سمجھے، تو اس وقت ٹیلی فون جو ہے میں گھر پر بھول گیا، صبح سے شام ہو گئی میرے کو گھر واپس آنے کے لیے، کم سے کم کوئی 5-6 حضرات سے میری ملاقات ہوئی۔ جی ان لوگوں نے میرے سے پوچھا کہ بھئی فلانے صاحب کا انتقال ہوا ہے ایسا کر کے، تو میں تو اطلاع نہیں ہے میری۔ ارے بولے ایسا کیسا، آپ لوگوں کا تو اسپیشل ایک گروپ ہے ڈیتھ میسیجز آنے کا کرنے کا۔ بولے بالکل ہے، مگر فی الوقت میں جو ہے نا ٹیلی فون گھر پر بھول گیا ہوں۔ جس وقت گھر آیا دیکھا میسیج، سمجھے، شاید ہی میرا خیال ہے مرحوم کے گھر والوں کو تک بھی جو ہے نا وہ میسیج پہنچا بھی نہیں ہوگا۔ ہمارے گروپ میں آپ کے اس گروپ میں جو ہے نا میسیج آ گیا تھا۔ جی جی۔ تو جتنی بھی تعریف یہ تینوں گروپس کی کریں میں سمجھتا ہوں کم ہے۔ جی ویسے ایڈمن کا میں بہت بہت شکر گزار ہوں جو یہ چیز چلا رہے ہیں۔ جی اکثر ہمارے صدر صاحب کا قلم میرے سے زیادہ تیز چلتا ہے، جی اور اس کو اتنا وقت دیتے ہیں، اتنے بڑے بڑے میٹرز بنا کے پیش کرتے ہیں، آپ کو اس سے کوئی ناراضگی ہوتی ہے؟ بالکل نہیں، بالکل ان کا حق بنتا ہے اس چیز کے لیے، جی، کیونکہ وہ ایک صدر بنے ہیں، اور بنائے بہت بڑی ہیں گروپ ذمہ داری سے ہے، اتنی ذمہ داری سے اس عہدے کو جو ہے نا چلا رہے ہیں۔ شاید ہی کوئی دوسرا ہوتا جی، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے نا کبھی کے جو ہے نا اس کو ایک آخری سوال سلیمان ابو بکر زبیدی صاحب، ہمارے گروپ سے جو استفادہ حاصل ہوتا ہے کچھ بیان کریں گے؟ میڈیکل لائن سے ہو یا ہر فیلڈ میں بول سکتا ہوں، پرٹیکولرلی میڈیکل بول کے نہیں، آپ کو جس فیلڈ میں بھی آپ کو معلومات چاہیے، ایک سیکنڈ کا آپ میسیج، جی ایک سیکنڈ کا، یا چاہے وہ وائس میسیج ہو یا رائٹنگ میں ہو، آپ ڈالیں، جی انشاءاللہ ودن سیکنڈز کے اندر آپ جو ہے نا اس کا ریپلائی آپ گروپ کے اندر لے سکتے ہیں۔ اس سے زیادہ تو میں اب تعریف شکریہ کرنا نہیں چاہتا۔ بہت بہت شکریہ۔ ہر ماحول کے، ہر فن کے اس گروپ میں لوگ موجود ہیں، جیسا کہ آپ کہتے ہیں کہ گروپ آئے اور چلے گئے، یہ ایسا گروپ تو نہیں، الحمدللہ ہم کو فخر ہے، ہمارے ممبرز پہ فخر ہے کہ ہمارے گروپ کو لے کے چلنے میں جو تعاون ان لوگوں نے کر رہے ہیں، اپنی رضامندی کے ساتھ ہمارے صدر کے بھیجے ہوئے میسیجز کو غور سے پڑھتے ہیں اور اس کا جواب بہت ہی سنجیدگی سے دیتے ہیں۔ ہم تمام کے شکر گزار ہیں۔ آپ کا پھر ایک بار ہم بہت بہت شکریہ، استقبال اور آپ کی شکر گزار ہیں جو آپ نے اپنا وقت نکالا اور محب نگر سے یہاں تک آ کے ہمارے اسٹوڈیو زبیدی گیسٹ ہاؤس میں جو ہم آج کل اپنا اسٹوڈیو بنائے ہیں، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ خیر۔